सतनाम श्री वाहिगुरु जी। हम मैले तुम ऊजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर दिसा, तुम सब साजे साज निवाजे। जियो पिंड दे प्राण, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई। तुम दान दे हो मेहरवाना, तुम करो भला हम भलो न जाना है। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते। तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचै, कहो नानक हम इह हवाला। राख संतन कै पाशा, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सुनिया सिद्ध पीर सुर नाथ, सुनिया धरत धवल आकाश। सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया पोहे न सकै काल। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु दसां सतगुरां दे आत्मिक जोत सरूप चवर तख्त छत्र दे मालक जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की साजी नवाजी परम सन्मानयोग गुरु का रूप खालसा साध संगत जी। सतगुरां दी पावन पवित्र अकाली बाणी तुरकी बाणी की लड़ीवार विचार नूं अगे ਤੋਰਦਿਆਂ होयां आप जी ने श्री जपजी साहब जी की 8ਵੀਂ पौड़ी का पाठ सरवण किया है। सतगुरु जी इत्थों अगे 4 पौड़ियां विच सरवण करन दा महात्म दस रहे हैं। सरवण करना हुंदा ध्यान द्वारा, और परमार्थ दे साधना विचों सब तो श्रोमणी साधन गुरां दे शब्द उपदेश नाम नूं सरवण करना है। जदों सतगुरां ने सानू जाप करन दा भी उपदेश दिता है, ते उस जाप करन विच भी सतगुरां ने ध्यान जोड़न दा उपदेश दिता है। जपण जां जाप करन विच जे ध्यान साडा एकाग्र होवे तां ही उस नूं सुणिया जा सकदा। अगर असी आप जुबान जीभा नाल रसना नाल जाप करते हाँ ते ध्यान साडा होर किसे पासे होवे ते साडे मन दे उपर प्रभाव नहीं पएगा गुरु शब्द दा। तां इस सतगुरां ने कहा, प्रभ की उस्तत करहो संत मीत। सावधान एकाग्र चीत। सावधान सरीरक तौर पर सावधान हो के बैठना, ते मन नूं चित्त नूं एकाग्र करना, फुरनिया तो रहत। और आम तौर पर ही प्रश्न उठता है कि ध्यान किहदा धरीए। तो सतगुरु जी ने इस प्रश्न का जवाब दिता, धुन मैं ध्यान, ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी। जो शब्द की धुन है, धुनी है, आवाज़ है, उस धुनी विच असीं अपना ध्यान जोड़ना है। किसी ने किसी थां ध्यान जोड़न का उपदेश दिता है, किसी ने किसी थां, किसी ने धुनी विच, किसी ने मस्तक विच, किसी ने धरती का ध्यान धरन का उपदेश दिता है, किसी ने मूर्ति का ध्यान धरन का उपदेश दिता है, किसी ने उपर आकाश वल नूं ध्यान करन का उपदेश दिता है। मन क्योंकि बहुत चंचल है, इस नूं किसी धुरे नाल जोड़ के ही साफ किया जा सकता है। और सतगुरु जी ने वो धुरा सानू बख्शिया शब्द। चाहे आप जाप करिए,
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਵ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੰਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਸੁਣੀਐ ਉਪਦੇਸ਼, ਔਰ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਣਤੇ ਸਭ ਧਨ ਲਿਖਤੀ ਕੁਲ ਤਾਰਿਆ ਜੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤਾਂ ਜਲ ਸਾਬਣ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਚਾਹੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦੇ ਧੁਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾ ਖਾਏ, ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ, ਜਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ। ਵੇਦਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੀਤ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਜੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੰਸਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥਕ ਹੈ, ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਤੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਸੌਖਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 84 ਸਿੱਧ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ, ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਫਲ 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 ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਧਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਉਣੇ, ਠਹਿਰਾਉਣੇ ਤੇ ਉਤਾਰਨੇ ਜਾਣ ਲਏ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ, ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਣਮਾ, ਲਗਮਾ, ਗਰਮਾ, ਭਰਮਾ, ਮਹਿਮਾ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦੂਰ ਸਰਵਣ, ਪਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਦਿਕ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੇ ਤੇ 10 ਗੌਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ। ਰਿੱਧੀ ਅੰਨ ਦੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿੱਧੀਆਂ 9 ਹਨ, ਕਲਪ, ਮਹਾਕਲਪ ਆਦਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮਝੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਕਾਰ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼, ਕੋਈ ਐਬ, ਕੋਈ ਪਾਪ, ਮੈਲ ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਰੂਹਾਨੀ ਰਹਿਬਰ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਹਿਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪਨ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਲੋਕ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਸੁਰ ਦੇਵਤਾ, ਜੋ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਦੈਵੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਥ, ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਾਥ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਥ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨਾਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੱਥ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਆਕਾਸ਼, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਆਕਾਸ਼,
ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਾਖਾ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਾਲੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗ ਬਦਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਈ ਧਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੈਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖੜੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਖੜਾ, ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿ ਧਰਮ ਹੀ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਖਿਮਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਰਗੀ ਨਿਰਖੋਭਤਾ ਤੇ ਧੌਲ ਧਰਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਧਰਤੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੰਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੰਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੋਲਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ, ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ, ਪਾਤਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਤਾਲ ਰਚੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨ ਮਨ ਰਹਿ ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀਪਾਂ, ਲੋਆਂ, ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ, ਭੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਿਲ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਜੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਆਖਿਰ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਕੀਰਾ ਡਰ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਭਤੀਜਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਾਂ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ, ਨਿਭੈ ਗੁਰ ਘਰ ਸੰਗ ਸੁਖੈਨੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਮੌਤ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਮ, ਡਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਲੱਥ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੰਡਾ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਚੱਬੇ ਤੇ ਗੋਲਵੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਥਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੌਪਾਲਾ ਨਗਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਬਜ਼ਾਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਦ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਦਾ ਭਈ ਅੰਤ ਵੇਲੇ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਖੇਦ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਆਇਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਭੋਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ 16 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਰੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ 23 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਬਰਾਜਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 23 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1906-7 ਜਾਂ 8 ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 5 ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਆਵਣ ਘੱਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ, ਹਮ ਵਿਆਹੇ ਚੱਲੇ हैं ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ ਕੂਟ 33 ਉਜਾਨਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਵਿਆਹੇ ਚੱਲੇ हैं ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੰਗ ਅਦੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਹ ਸਕਦਾ। ਕਾਲ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ, ਭੈ, ਸਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਾਸ ਭਾਵ ਖੇੜਾ, ਆਨੰਦ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਸਦਾ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਹਰਖ ਨਾ ਗਏ ਸੋਗ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਨੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਹਰਖ, ਕਦੇ ਸੋਗ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਦੇ ਗਮੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਵੰਦਾਵਾਦ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾਓ ਹੈ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋਇਆ, ਰਸ ਮੁਗਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮਾ ਕਾਗ ਵਰਗ ਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਪਸੁੰਡ ਰਿਸ਼ੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਜੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਓ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ, ਹਿਆਓ ਨਾ ਕਹਿ ਠਾਹੇ ਮਾਣਕ ਸਭ ਮੁਲਵੇ, ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ, ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਪਾਪ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਣ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਐਸੀ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾ ਨੇੜੇ ਜਾਈ। ਭਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਤਾਈਂ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਨਾ ਡਰ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਨਾ ਪਾਪ,
ਨਾ ਪਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਨਤਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ। ਈਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ 'ਤੇ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਆਦਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਗੂੜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਈਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾਖੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਅਕਲ ਵਾਲਾ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਿਆ, ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੰਨਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਜੋ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਇੰਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਸ਼ ਵਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਗਦਾ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਇੰਦਰ, ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਇੰਦਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ ਸੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸੁਰਗ ਦਾ ਦੇਵਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਇੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ, ਇੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਅਗਰ ਮੰਦੇ ਲੋਕ, ਨਮਦਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਾਂਦਗੀ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ, ਮੰਦਾਪੁਣਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਿਫਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਗੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਗੀ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਭੇਦ, ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਾ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਯੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਿੱਤ ਵਾਏ ਕਫ ਰੁਦਰ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਨਾੜੀਆਂ 72 ਦੱਸੀਆਂ। 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਬਿਖ ਕਉ ਮਾਰ ਕਢਾਓ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਤੇ 2 72
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 72 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 72,201 ਨਾੜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਬਣਦਾ, 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਮਣੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਾੜੀਆਂ 72 ਨੇ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਚੱਕਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚੱਕਰ ਖਟ ਭੇਦੇ, ਸੁਰਤ ਸੁਨ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਸੁਰਤ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਿਤ ਵੇਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਨਿਚੋੜ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵੇਦਾਂ 4 ਵਿੱਚ ਕਿਆ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਥਮਲਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭੇਜ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫੁਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਲੰਘਣਗੇ ਉਹ ਕੁਛ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਦ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋਏ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਤਪਰਜ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹਸਤਾਵਲ ਵੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਔਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਖੜਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ 3 ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਤ ਨਾਮ, ਔਰ ਸਤ ਸਤ ਸਤ, ਇਹ ਇੰਜ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਣਹਾਰ, ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ਆਦਿਕ ਬਚਨ ਜਿਵੇਂ ਆਏ, ਉਹ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਚਕ।
ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸਤ ਸੱਤਾ ਸੱਸਾ ਤੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਤੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਤ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਹੈ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਉਹ ਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਸਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਥੇ ਸਤੀਆਂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸੂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲੋਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਿਆ ਵੱਲੋਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਨ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋੜਨਾ, ਭੇਟਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ। ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਆਦਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਦਾਨ, ਪਰ ਦਾਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਕੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀ ਪਰਾਰਬਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਮ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਔਰ ਸੁਖ, ਤਪਨਾ ਖਿਮਾ ਸਮ ਜਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਮ ਦਾਨ ਨਹਿ, ਧਰਮ ਨਾ ਦਇਆ ਸਮਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰ ਕਹਿਣ। ਅਗਰ ਸੁਣੀਏ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੁਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਮਹਾਨ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਦੀਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਛ ਖਾਜੈ ਕਿਛ ਧਰ ਜਾਈਐ, ਜੇ ਬਹੁੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਰਖਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਆਦਿਕ ਐਸਾ ਬਰਾਗ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ
ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲ ਸੰਤੋਖ ਇੰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਧਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਟ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਰਗਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਵੀ ਬਿਰਤੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਵਰਨ ਗਿਆਨ ਸਫੁਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ 68 ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, 60 ਤੇ 8 68, ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 68 ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਭਗਤ ਤਰਹਿ, ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਨਾਮ ਉਚਰਹਿ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ। ਬਲਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਭਈ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, 68 ਤੀਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੀਰਥ ਬਣਦਾ। ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਹਮਰਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੀਰਥ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੰਗਮ ਤੀਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਜੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੰਗਮ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਜੁਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੰਘ ਕੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਗਲੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਦ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਪਸ਼ਤੋ ਜਾਂ ਅਰਬੀ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਠਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਓਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਓਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਭਾ ਮੰਡਲ, ਪ੍ਰਭਾ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਜੂ ਸਾਜਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਜਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਉਜੂ ਸਾਜਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਔਰ ਚਰਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ ਛਕੋ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਮੱਕਾ ਤੇ ਕਈ ਕੋਹ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੰਬੀ ਵਿਥਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੇ, ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਸ਼। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾਜ ਸੁਨਾਨ। ਜੋ ਸੁਣੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਾਨੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਖ ਇੱਕ ਗਾਏ, ਪਤਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਭਇਆ ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗਾਏ। ਸੋ ਰਾਣੀ ਸੀ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ, ਉਹਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਮਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਰਾਣੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਖਰਾ ਛਕਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਥਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਭੋਜਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਲਏ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਮਿਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਂ ਕਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਢਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਦਕ ਔਰ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ, ਇੱਜ਼ਤ, ਸਤਿਕਾਰ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਸੱਸਾ ਦੇ ਹਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਥ, ਜਾਤ ਜਨਮਿਆ। ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਨਮਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਥ ਜਨਮਿਆ ਜੋ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਤੁਰੀਆ ਪਦ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਡੋਲਤਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਗੋਲਾ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਜੰਗੀਆਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਾਸ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮਹਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਅੱਗੇ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੋਵਰ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਾਹ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਝ ਗਿਆਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਮਾਨੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਹੈ ਟੇਢੀ ਜੂਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੁੜ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਡੰਗ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਬਈ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਟੇਢੀ ਜੂਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤ ਲੋਕ, ਭਗਤ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਦਈਏ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੇਖ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ, ਸੈਯਦ, ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਨ, ਇਹ 4 ਜਾਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨੀਆਂ, ਦਰਜੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਸੈਯਦ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਨ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖ ਬਿਰਧ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੋਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪੀਰ ਭਾਵ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਹਿਬਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਨੀਕ ਲੋਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹਨ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਆਪ ਤੁਠਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਲਈਨ ਜਨ ਲਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦਿੱਤੀਨ, ਸਿਰ ਛੱਤ ਸੱਚਾ ਹਰ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਛਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ, ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਥੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀਂਗ ਮਾਰੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇਹ ਲੋਈ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲੋਈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹ, ਇੱਥੇ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਅੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਸਲ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਨੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਖਸਮ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇ ਅਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨਹੀਣ ਲੋਕ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ, ਹਾਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਥ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਥ ਮੈਨੇ ਥਾਹ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਅਸਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਾਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਾਥ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਦਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਵਿਗਾਸ ਖੇੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਭੈ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗਤ ਨਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਗਾਸ, ਖੇੜਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਮਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੂਰ ਬੋਲਤ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਕਨਹਰ ਕੀ ਘੋਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।